dear fathers. Good afternoon, dear beautiful girls. So let me take this privilege of introducing all our new fathers. Okay, మొన్నే ఫాదర్లు అయ్యారు, బేబీ ఫాదర్స్. ఓకే, వాళ్ళకి బేబీసే. అర్థమైనా? కొత్తగా పెళ్ళైన వాళ్ళు ఏమంటారు? పెళ్లి కొడుకులు అంటారు. అర్థమైనా? వాళ్ళ డ్రెస్ చూస్తుంటే మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది? కొత్త పెళ్లి కొడుకులు లాగా ఉన్నారు కదా. పెళ్లి కూతురు ఎక్కడా? ఓకే, మీ అందరు తెలుసు ఫాదర్లు పెళ్లి కూతురు ఉండరు. ఓకే, సో వి వెల్కమ్. నేను ఫాదర్స్ పేర్లు చెప్తాను. పూజ అయిపోయే లోపు ఏ ఫాదరు ఏ పేరు కనెక్ట్ అవుతుందో చెప్పాలి. ఓకే ఓకే, నేను ఎవరు ఏ ఫాదర్ అని చెప్పను, పేర్లు చెప్తాను. ఓకే, వాళ్ళలో కొంతమంది మీకు తెలుసు, కానీ 4 పేర్లు చెప్తాను. ఒకటి ఏంటంటే ఇంటి పేరుతో సహా. ఫాదర్ నందిగా మణిహర్. ఇప్పుడే చెప్పొద్దు మీరు, తర్వాత. ఓకే, తర్వాత ఫాదర్ కొండపర్ల విజయరాజు. ఓకే, ఫాదర్ పోతురాజు రాజేష్. తర్వాత ఫాదర్ జుజ్జువరపు విజయరాజు. Okay, so fathers, we welcome, and as you have seen the energy, the spirit, and the enthusiasm that these girls have, now we want to put that together, and we want you to pray for their future. వాళ్ళ ఫ్యూచర్ హస్బెండ్స్ కోసం ప్రే చేయండి, వాళ్ళ ఫ్యూచర్ జాబ్ కోసం, వాళ్ళ ఫ్యూచర్ పిల్లల కోసం ఫోన్ చేయండి, వాళ్ళ ఫ్యూచర్ అల్లుడు కోసం ప్రే చేయండి, వాళ్ళ ఫ్యూచర్ కోడల కోసం ఫోన్ చేయండి, వాళ్ళ ఫ్యూచర్ గ్రాండ్ చిల్డ్రన్ కోసం కూడా. అంటే యూ వాంట్ యువర్ లైఫ్ టు బి గుడ్, పాజిటివ్, అంత బాగుండాలి. మేమందరం మిమ్మల్ని చూసి ఆశ్చర్యపోవాలి, అదన కలుగురి పడిపోవాలి, అంత స్థాయికి మీరు వెళ్ళాలని ఫాదర్స్ ప్రిపేర్ చేస్తారు. సో వెల్కమ్ టు యూ ఫాదర్స్ వన్స్ అగైన్. In this Mass, let us pray for Pranita's mother Kavya and her brother Suraj as they are celebrating their birthdays. And in a special way, let us pray for Akshaya, who is celebrating her birthday, and also for Sashmita's sister Samira, and as they are celebrating, as she is celebrating her birthday, and Sudhakar's parents Sunita and Joseph as they are celebrating their wedding anniversary. And for Joji Babu's sister Divya as she is celebrating her birthday. And keeping all these intentions in our mind, let us also pray for each one of us. We'll offer this Mass for each one of you, for your better future, and for all the people who are cooperating for you, for your growth all these days, especially from past 1 month. You have changed my morning into dancing, O Lord, and you have girded me with joy. Hallelujah. Today, the Mother Church keeps the memory of some places, the feast of Mary Help of Christians. And we thought of invoking the blessings of Blessed Virgin Mary for you all, since she is also a lady and she knows all the troubles, the problems that all the girls face. So we entrust you all, little angels, to the care, maternal care of our Mother Mary. And as we celebrate the feast, as Father said, we all offer you to the Lord for your bright future, for everything that you are desiring of, and for everything that you desire and you deserve. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. My dear brothers and sisters, let us acknowledge our sins
and so prepare ourselves to celebrate these sacred mysteries. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do. Through my faults, through my most grievous faults. Therefore I ask the Blessed Lady of Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord of God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Lord have mercy. Lord have mercy. Christ have mercy. Christ have mercy. Lord have mercy. Lord have mercy. Let us pray. O God, who have been pleased to gladden the world by the resurrection of your Son, our Lord Jesus Christ, grant, we pray, that through his mother, the Virgin Mary, we may receive the joys of everlasting life. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. First reading, a reading from the Acts of the Apostles. Paul travelled on to Derbe and Lystra, where a Christian named Timothy lived. His mother, who was also a Christian, was Jewish, but his father was a Greek. All the believers in Lystra and Iconium spoke well of Timothy. Paul wanted to take Timothy along with him, so he circumcised him. He did so because all the Jews who lived in those places knew that Timothy's father was Greek. As they went through the towns, they delivered to the believers the rules decided upon by the apostles and elders in Jerusalem, and told them to obey those rules. So the churches were made stronger in faith and grew in numbers every day. They travelled through the region of Phrygia and Galatia because the Holy Spirit did not let them preach the message in the province of Asia. When they reached the border of Mysia, they tried to go into the province of Bithynia, but the Spirit of Jesus did not allow them. So they travelled right on through Mysia and went to Troas. That night Paul had a vision in which he saw a Macedonian standing and begging him, "Come over to Macedonia and help us." As soon as Paul had this vision, we got ready to leave for Macedonia, because we decided that God had called us to preach the good news to the people there. The word of the Lord. Thanks be to God. Reading from the Holy Gospel according to St. John. The Gospel of St. John, chapter 15, verses 18 to 21. If the world hates you, just remember that it has hated me first. If you belonged to the world, then the world would love you as its own. But I choose you from this world, and you do not belong to it. That is why the world hates you. Remember that I told you, no slave is greater than his master. If they persecuted me, then he will persecute you too. If they obey my teaching, they will obey yours too. But they will do all this to you because you are mine. For
Praise the Lord. Let's all say thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. How many of you feel very happy that you are born a girl? ఆడపిల్లగా పుట్టినందుకు సంతోషంగా ఉన్నారనిపించిన వాళ్ళు ఎంతమంది? చేతులు పైకి లేకుండా గట్టిగా స్ట్రైట్గా. You are all happy, right? Good. It's a good affirmation that you are giving. నేను ఒక ఆడపిల్లగా పుట్టినందుకు నేను చాలా సంతోషంగా ఉన్నానని. ఒకనొక సందర్భంలో ఒక ఊరు కాజా నుంచి ఎవరైనా ఉన్నారా? ఓ గ్రేట్. కాజా అనే గ్రామంలో ఒక ఆడపిల్ల, ఒక పాప, మీలాంటి మంచి అందమైన అమ్మాయి ఏం చేస్తుందంటే స్కూల్కి వెళ్ళి వస్తూ ఉంది. స్కూల్కి వెళ్ళి వచ్చే సమయంలో ఏడుస్తూ వస్తూ ఉంది. ఎందుకు ఏడుస్తూ ఉందంటే ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత ఏడుస్తున్నప్పుడు ఎవరు అడుగుతారు ముందుగా? గట్టిగా చెప్పండి. అమ్మ, తర్వాత నాన్న. సో అలాగే ఆ పాప రాగానే అడిగారు, అమ్మ ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు అంటే వెంటనే పాప చెప్పింది, ఐ ఫేస్డ్ డిస్క్రిమినేషన్ ఇన్ ద స్కూల్ అంది. ఏమంది? ఐ ఫేస్ డిస్క్రిమినేషన్ ఇన్ ద స్కూల్. ఎందుకు ఆ డిస్క్రిమినేషన్ అంటే వెంటనే పాప చెప్పింది, నేను ఒక ఆడపిల్లనని బాయ్స్ అందరూ నేను మంచిగా చదువుతుంటే తట్టుకోలేక నన్ను వెనక్కి నెట్టేస్తూ ఉన్నారు, లేనిపోయినవన్నీ నా మీద చెప్తూ ఉన్నారని చెప్పి తల్లిదండ్రులతో చెప్పింది. తర్వాత ఆ పాప ఏం చేసిందంటే షీ టుక్ ఎ వెరీ బ్రేవ్ డెసిషన్. చాలా ధైర్యంగా ఒక మంచి డెసిషన్ తీసుకుంది. ఏంటి ఆ డెసిషన్ అంటే, మీ అందరికీ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారా? నీకు ఎంతమంది ఫ్రెండ్స్? ఇద్దరా? వీరందరూ ఏమవుతారు నీకు? ఎనిమీసా ఫ్రెండ్సా? గట్టిగా చెప్పమాట. ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ ఎంతమంది ఉన్నారు హాల్లో? 107. సో యూ ఆల్సో హ్యావ్ సమ్ వాలంటీర్స్ కదా. కొంతమంది వాలంటీర్స్ ఉన్నారు, ఫాదర్స్ ఉన్నారు, సిస్టర్స్ ఉన్నారు. సో యూ హ్యావ్ లాట్ మెనీ ఫ్రెండ్స్ హియర్. సో ఆ పాపకు కూడా ఒక మంచి చాలా మంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు. ఫ్రెండ్ సర్కిల్ చాలా పెద్దది. సో ఆ పాప ఏం చేసిందంటే ఫ్రెండ్స్ అందరిని గ్యాదర్ చేసి, ఇదిగో పలానా సిచ్యువేషన్ నా లైఫ్ లో జరిగింది, వీ హ్యావ్ టు గో ఆన్ ఫైట్ అంది. ఏముంది? వీ హ్యావ్ టు గో ఆన్ ఫైట్ అంటే ఆ పాప ఫ్రెండ్స్ అందరిని తీసుకుని వెళ్ళి ఎవరైతే ఆ పాపను ఏడిపించారో అక్కడికి వెళ్ళి ధైర్యముగా ఒక మంచి అట్మాస్ఫియర్ క్రియేట్ చేసి ఎటువంటి డిస్క్రిమినేషన్, ఇన్ఈక్వాలిటీ లేకుండా ఒక మంచి పోరాటం పోరాడి తలెత్తుకునేలాగా ఇంటికి తిరిగి వచ్చింది. ఫస్ట్ టైం ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఎలా వచ్చింది? ఏడుస్తా వచ్చింది. తర్వాత సారి ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు ఎలా వెళ్ళింది? తలెత్తుకొని వెళ్ళింది. అది ఒక చిన్న కథ మాత్రమే. కానీ ఆ పాప యొక్క ధైర్యంను చూసి ఆ రోజు నుంచి ఊరిలో ఉన్న సిచ్యువేషన్, స్కూల్లో ఉన్న సిచ్యువేషన్ అంతా కూడా మారింది. బైబిల్ గ్రంథంలో ఒక మంచి క్యారెక్టర్ ఉండేది. ఆ క్యారెక్టర్ పేరు చెప్పను నేను, కానీ ఆ బైబిల్ గ్రంథం అంతా చెప్పేసిన తర్వాత ఏంటి ఆ క్యారెక్టర్ అనేప్పుడు చెప్పిన వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా గిఫ్ట్ ఇస్తాను ఇక్కడే. ఓకే సరే, చాలా శ్రద్ధగా వినండి. ఒకనొక వ్యక్తి ఉంది. ఆమె మనం అనుకుందాం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ అని అనుకోవద్దులే, రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలు కాబట్టి. సో మోడీ ఎక్కడ ఉంటారు? సరే లేదు, వాళ్ళు కూడా వద్దు. సరే పక్క రాష్ట్రం తీసుకున్నాం, తమిళనాడు, మన తెలుగు రాష్ట్రాలు అంతా కలిపి ఒక రాష్ట్రంగా తీసుకున్నాం. ఓకే, తెలుగు వాళ్ళు తమిళ వాళ్ళు అలా ఉంది. ఏమవుతుందంటే ఈ ఒక మంచి స్త్రీ ఉంది. ఆ స్త్రీ ఏం చేస్తుందంటే ఒక దేశానికి చెందిన స్త్రీ. ఆ స్త్రీ ఏం చేసింది? ఒక మంచి గుణవంతురాలు, మీకులాగా చాలా మంచి గుణవంతురాలు, మంచి అందంగా ఉండే వ్యక్తి, చాలా ఎన్నో సుగుణాలు, ఎన్నో గొప్ప వ్యక్తిత్వాలు. సో షీ హ్యాడ్ ఎక్సెప్షనల్ బిహేవియర్. అంటే ఫలానా విషయంలో ఏమైనా తీసివేయడానికి లేదు. అందంలో ఉంది, చదువులో ఉంది, జ్ఞానంలో ఉంది, మరి నడవడికలో ఉంది, ప్రవర్తనలో ఉంది, అన్ని విషయాల్లో కూడా షీ హాస్ ఎన్ ఎక్సెప్షనల్ బిహేవియర్. సో షీ కెనాట్ బి టేకెన్ సింప్లీ అండ్ పుట్ అసైడ్. సో ఆ టైంలో ఏం జరుగుతూ ఉందంటే ఆమె వెంటనే ఒక సిచ్యువేషన్ జరుగుతూ ఉంది. వారందరూ కూడా ఒక రాజ్యానికి చెందిన వ్యక్తులు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూసే యూదులకు చెందిన వ్యక్తులు. సో పర్షియా దేశంలో కూడా ఒక గొప్ప రాజు ఉన్నాడు. ఆ రాజు ఏం చేస్తూ ఉన్నాడంటే, రాజులు ఏం చేస్తారు? సాయంత్రం అయితే ఏం చేస్తారు? ఊర్లో గ్రామాల్లో మగవాళ్ళు ఏం చేస్తారు? సాయంత్రం అయితే ఏం చేస్తారమ్మా? చెప్పండి అమ్మ గట్టిగా. ఏం చేస్తారు? డ్రింక్ చేస్తారు. డ్రింక్ చేసినప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే
వారి లేనిపోయిన కోరికలన్నీ కూడా వస్తాయి. ఆ డ్రింక్ చేసినప్పుడే బిర్యానీ తినాలి, ఆ డ్రింక్ చేసినప్పుడే స్మోక్ చేయాలి, ఆ డ్రింక్ చేసినప్పుడే అది ఇది చాలా చాలా బ్యాడ్ బిహేవియర్స్ అన్ని కూడా అప్పుడే గుర్తుకు వస్తాయి. ఆ పర్షియా దేశంలో ఉన్న రాజు కూడా ఏం చేస్తూ ఉన్నాడంటే ఈవినింగ్ అయిన తర్వాత డ్రింక్ చేశాడు. ఏం చేశాడు? డ్రింక్ చేసిన తర్వాత ఆ రాజ్యంలో ఉన్న రాణిని తీసుకొచ్చి డాన్స్ వేయమన్నారు. ఏమన్నారు? మంచి కిరీటం వేసుకోవాలి, మంచి నగలు వేసుకోవాలి, మంచి డ్రెస్ వేసుకొని అక్కడికి వెళ్ళి వీళ్ళు డ్రింక్ చేస్తా ఉంటే డాన్స్ వేయాలన్నారు. ఆ రాణి ఒప్పుకుందా? ఒప్పుకోదా. ఆ రాణి ఒప్పుకోయే వాటికి ఆ ఒప్పుకోకుండా ఉంది కాబట్టి షీ డిడ్ నాట్ గివ్ హర్ అఫర్మేషన్. షీ సెడ్ నో, ఐ వాంట్ డూ, నేను డాన్స్ చేయనని చెప్పేసి. సో రాజుకు కోపం వచ్చేసి బహిష్కరించేశారు. ఏం చేశారు? బహిష్కరించేశారు. సో వాళ్ళకి రాణి కావాలి, ఎట్లు లేదన్నా ఒక రాణి కావాలి. ఆ తాగేసి ఉన్నారు కాబట్టి రాణి కోసం పోటీలు పెట్టారు. ఏం చేశారండి? మీరందరూ రాణిలా కాదా? రాణిలేనా మీరందరూ? సో ఒక రాణి కోసం పోటీలు పెట్టినప్పుడు ఆ దేశం నుంచి ఈ దేశం నుంచి ఆ ప్రదేశం ఈ ప్రదేశం అన్ని ప్రదేశాల నుంచి ఆడవారు అంటే ప్రతి స్త్రీలు కూడా నీట్గా రెడీ అయ్యి వెళ్ళారు. దాంట్లో ఒక అందమైన స్త్రీ అని చెప్పే కదా, ఒక దేశం నుంచి ఒక యూదుల రాజ్యంలో నుంచి ఒక అందమైన స్త్రీ వెళ్ళింది. ఆ రాజ్యంలో జరిగే పోటీలో గెలిచింది. ఆ యొక్క పర్షియా దేశానికి ఒక రాణిగా గెలిచింది. ధైర్యంగా వెళ్ళింది. తనతో పాటు తన కజిన్ బ్రదర్ ఒక అన్నయ్యని కూడా తీసుకొని వెళ్ళింది. సో ఆ అన్నయ్యని తీసుకెళ్ళినప్పుడు ఆ రాణి ఎక్కడ ఉండిద్ది? పక్కన గుడిసెలో ఉండిద్దా, రాజకోటలో ఉండిద్దా, ప్యాలెస్ లో ఉండిద్ది? ఎక్కడ ఉండిద్ది? ప్యాలెస్ లో ఉండిద్ది. సో అక్కడ ప్యాలెస్ లో ఉంటూ ఉన్నది. ఆ టైంలో ఏం జరుగుతుందంటే వీడు అన్నయ్య కూడా ఉన్నారు కదా, సో చెల్లిని ఒంటరిగా వదిలిపెట్టకూడదని చెల్లి రాజ్యంలో ఉన్న రాజ్యం చుట్టూ అన్నయ్య తిరుగుతూ ఉంటాడు. చెల్లి క్షేమంగా ఉందా లేదా, ఈ సేఫ్ ఆర్ నాట్ అన్నట్టుగా ఎదురు చూస్తూ తిరుగుతూ ఉంటాడు. ఆ సమయంలో రాజ్యంలో గేటుల దగ్గర ఎవరు ఉంటారు? సైనికులు కొన్ని మాటలు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. ఏంటి ఆ మాటలు అంటే ఆ రాజుని వేసేయాలి గట్టిగా. ఏంటి? ఆ రాజుని వేసేయాలంటే ఏంటి? చికెన్ వేయాలా, మటన్ వేయాలా? చంపేయాలి. ఆ రాజుని చంపేయాలని అనుకున్నప్పుడు ఏం జరిగిందంటే వెంటనే వీళ్ళ అన్నయ్య ఉన్నారు కదా, అన్నయ్య వెళ్ళి వెంటనే అన్నయ్యకి ఏదన్నా తెలిసింది అనుకో, వెంటనే ఎవరి చోలో చెప్తారు? వెళ్ళిపోయి చెల్లి చోలో చెప్పాడు. చెల్లి ఇదిగో పలానా భటులు ఇలా అనుకున్నారు, రాజుని వేసేయాలి, రాజుని చంపేయాలని అంటూ ఉన్నారు. ఆ సందర్భంలో ఏం జరుగుతుందంటే వెంటనే చెల్లి ఏం చేసింది? టక్కనే వెళ్ళి రాజు దగ్గరికి వెళ్ళింది. రాజు దగ్గరికి ఇమ్మీడియట్ గా వెళ్ళకూడదు. ఎవరు? రాజు పిలిస్తేనే వెళ్ళాలి, రానైనా భటులైనా ఎవరైనా. కానీ వెంటనే వెళ్ళిపోయింది. ఆ ఇమ్మీడియట్ గా వెళ్తే చాలా శిక్షలకు గురి అవుతారు. కానీ ఆ రాణి భయపడిందా? భయపడాల. ఎవరి క్షేమం కోరుకుంది? రాజు క్షేమం కోరుకుంది. సో రాణి భయపడకుండా వెళ్ళిపోయింది. ఏంటి వచ్చావు అన్నాడు. ఏమన్నారు? రాణి వెంటనే సమాధానం చెప్పింది. రాజ్యానికి వెళ్ళగానే ఏమని చెప్తారు? చిత్తము చెప్పండి అమ్మ గట్టిగా. ఏమన్నారు? చిత్తం నా ప్రభు అంది. అంటే చిత్తం నా ప్రభు లేదు, ఆ ప్రభు ఈ ప్రభు ఏ ప్రభు కూడా లేదు. డైరెక్ట్ వెళ్ళిపోయింది. రాజా నిన్ను చంపడానికి భటులు ప్లాన్ వేస్తున్నారంటే వెంటనే రాజు ఏం చేశాడు? రాణిని బాగా మెచ్చుకొని రాణికి ఉన్నతమైన శిఖరాలను అందించంటే గొప్ప నగలను మంచి మంచి చీరలు అన్ని కూడా అందించారు. ఇంకో సమయంలో ఏం జరుగుతుందంటే ఒక మంచి సైనికుడు ఉన్నాడు. ఆ సైనికుడు ఏం చేస్తూ ఉన్నాడంటే ఇలా కూర్చొని ఉంటాడు, రాజులాగా కూర్చుంటాడు. సైనికుడు లాగా ఉండాలి, రాజులాగా ఉండాలి. ఆ సైనికుడు అనుకుంటారు, కొంతమంది ఏమో అనుకుంటారంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా నాకు నమస్తే సార్ సలాం అని చెప్పాలి. ఏమన్నది? నమస్తే సార్ సలాం అని చెప్పాలంటే ఒక వ్యక్తి చెప్పలా. ఎవరా వ్యక్తి? ఈ రాణి వాళ్ళ అన్న. ఈ రాణి వాళ్ళ అన్న చెప్పకపోయే వాటికి ఆ సైనికుడు ఏం చేశాడు? వీడిని వేసేయాలన్నారు. ఏమేయాలి? చికెన్ వేయాలి, మటన్ వేయాలి కదా, ఏం చేయాలి? చంపేయాలన్నారు. అన్నప్పుడు వెంటనే తర్వాత ఏం చేశాడంటే చంపేయాలని ప్లాన్ వేశాడు. తర్వాత మళ్ళీ ఏం చేశాడు? నన్ను చంపేయాలని అనుకుంటున్నాడని మళ్ళీ చెల్లికి చెప్పాడు. చెల్లి ఏం చేసింది? రాజు దగ్గరికి వెళ్ళాను. ఈ యూదులు ఉన్నారే, యూదులు మనకు రెస్పెక్ట్ ఇవ్వలేదు, వీళ్ళందరినీ వేసేద్దాం అనుకున్నాడు. ఒక్కడితో కాకుండా రాజ్యం మొత్తాన్ని వేసేద్దాం అనుకున్నాడు. ఆ టైంలో ఏం జరిగిందంటే వెంటనే రాజు దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు రాజు ఒక మాట అన్నాడు. రాజు ఏం చేశాడు? రాజుకి
ఇలా చంపేయాలనుకున్నారని ఇతను కాపాడాడు కదా ఒకసారి. ఇతను కాపాడినప్పుడు ఇతనికి చాలా మంచిగా, నువ్వు చాలా మంచివాడివి, ఇలాగే ఉండాలి, నా రాజ్యంలో ఇటువంటి మంచోళ్ళు లేరని అనుకున్నాడు. ఆ టైంలో ఏం చేశారు, ఇప్పుడు ఇంకో మంత్రి ఉన్నారు కదా, ఆ మంత్రిని పిలిచి ఒకరిని బాగా హెచ్చించాలంటే, ఒకరికి మంచి శిఖరాలను ఇవ్వాలంటే ఏం చేయాలని అడిగారు. ఆ టైంలో ఏం చేయాలన్నప్పుడు మంచి రాజు వస్త్రాలు వేసి కిరీటం ధరించి గుర్రం మీద తీసుకెళ్ళాలన్నారు. సరే, ఆ వ్యక్తి ఉన్నాడు చూడు, రాని వాళ్ళ అన్నయ్య, నేను అతనికి ఇలా చేయాలనుకున్నాను, మనోడికి తల ప్రాణం టాప్ వచ్చేసి పారిపోయాడు. ఆ సమయంలో ఇంకా రాణి వాళ్ళనే రాజుకి క్లోజ్ అయ్యారా, దూరం అయిపోయారా? దూరం అయ్యారా, క్లోజ్ అయ్యారా? బాగా క్లోజ్ అయిపోయారు. ఇప్పుడు ఏం చెప్పినా చెప్తారు. సరే, నా ప్రాణాలు కాపాడారు కదా, మీకేం కావాలి కోరుకున్నా అన్నారు. ఈ మంత్రి ఏం చేశాడు, యూదులందరినీ చంపేద్దాం అనుకున్నాడు. వెంటనే వెళ్ళి, అయ్యా యూదులందరినీ చంపేయాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారు, దాన్ని ఆపిండి అయ్యా అన్నారు. ఏమన్నారు? వెంటనే రాజు అన్నారు, యూదులను ఎవరు చంపకూడదు. ఈ రాణి అప్పుడు అంటాడు, ఇదే అనుకూల సమయం అంటాడు ఈ అన్నయ్య, ఇదిగో నువ్వు ధైర్యంగా ఒక రాణిగా వెళ్ళి రాజుకి మాట చెప్పాలి, లేదంటే పిరికి దానిలాగా కూర్చొని నువ్వు కూడా చచ్చిపోవాలి అంటారు. ఆ వెంటనే రాననేది, నా సమయం వచ్చింది, ఈరోజు మీరందరూ రానిదా లేదా పిరికి వాళ్ళ? రానిదా పిరికి వాళ్ళ? ఈరోజు నువ్వు రాణిగా ఉండటానికి ఈరోజు ఇక్కడికి వచ్చావు. ఆ రాణిగా ఉండటానికి నువ్వు ఇక్కడికి వచ్చావు కాబట్టి నువ్వు ఎప్పుడు ఏ విధంగా ఉండాలి? ధైర్యంగా ఉండాలి. చిత్తము ప్రభు చెప్పినా చెప్పకపోయినా ధైర్యంగా అందరినీ కూడా ఫేస్ చేయాలి. ఫేస్ చేస్తారా మీరందరూ? చేస్తారా లేదా? తర్వాత ఫేస్ చేసిన తర్వాత రాజు ఏం చేశాడు? జనాలందరినీ కూడా కాపాడాడు. ఈరోజు మీరు కూడా ధైర్యంగా ఫేస్ చేస్తే అందరినీ కూడా కాపాడతారు. అందరినీ కాపాడటానికి వచ్చారా లేదా మీరు కూడా పిరికి వాళ్ళలాగా ఉండి మూలంలో కూర్చుందామని వచ్చారా? అవునా కదా? సో ఈ రోజు మీరు ఒక డెసిషన్ తీసుకోవాలి. ప్రభు మనందరికీ కూడా మంచి వాక్యాన్ని ఇచ్చారు ఈరోజు. ఏంటంటే, ఒక రాణిగా నీవు ముందుకి సాగాలి. ఒక రాణిగా ఎల్లప్పుడూ నీవు ముందుకు సాగాలి. ఆ రాణి పేరు ఎవరో చెప్తారా? ఎవరైనా చెప్తారా? ఒకసారి చెప్పిన వాళ్ళందరికీ ఒకసారి గట్టిగా చెప్పండి. ఒక ధైర్యవంతురాలు, సాహసవంతురాలు. ఎస్తేరాని ఎవరికి భయపడే తత్వం ఆమెకి లేదు, పిరికితనం అస్సలు లేదు. ఈ రోజు మీరు అందరూ రానలా చేతుల పైకి లేకుండా మీకు ధైర్యం ఉందా? పిరికితనం ఉందా? సో మీరందరూ ధైర్యంగా ఉంటారు జీవితం అంతా. ప్రజలందరినీ కాపాడుతారా? సో మీకు నేర్పిన వాళ్ళందరికీ కూడా వినమ్రులై ఉంటారా? మీకు సహాయం చేసిన వాళ్ళకి సహాయపడతారా? ఈరోజు ఇస్తే దాన్ని ఒక రాణిగా వచ్చింది, సాధారణమైన జీవితం నుంచి వచ్చింది, ఒక రాణిగా ఎదిగింది. మనందరం కూడా కూర్చొని సంపాదించే కుటుంబాలు ఎవరైనా పుట్టారండి? మన అమ్మ నాన్న సింపుల్ జీవితం కదా, పని చేసుకొని మనం బతికేవాళ్ళం, అవునా కదా? మన అమ్మ నాన్న పొద్దు నుంచి సాయంత్రం వరకు పని చేస్తేనే మనకు 4 ఏళ్ళు 5 ఏళ్ళు లోపలికి వెళ్తాయి. సో సింపుల్ జీవితంలో బతికాం. కానీ దేనికి కూడా భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. తిరుసభ వివిధ అంతస్తుల ద్వారా, జెస్విట్స్ ద్వారా, దళిత హక్కుమి ద్వారా మీకు ఎన్నో గొప్ప విధాలుగా మేలు చేస్తూ ఉన్నది. సో ఈ మేలును మీరు మర్చిపోకుండా మీరు ఎన్నో విధాలుగా నేర్చుకొని ఆ గుణాలను నేర్చుకొని ప్రజలందరికీ కూడా పంచాలి. ప్రజలందరికీ కూడా పంచినప్పుడు నీవు ఏ విధంగా ఉంటావు? సాధారణమైన స్త్రీగా ఉంటావా లేదా రాణిగా ఉంటావా? ప్రపంచం అంతా కూడా నిన్ను రాణిగా చూడడానికి ఎదురు చూస్తూ ఉన్నది. సాధారణమైన స్త్రీ అయితే కాదు, నువ్వు ఒక సాధారణమైన గర్ల్ కాదు. యు ఆర్ నాట్ ఎన్ ఆర్డినరీ గర్ల్. యు ఆర్ ఏ క్వీన్ టు యువర్ ఫ్యామిలీ అండ్ క్వీన్ టు దిస్ నేషన్ అండ్ క్వీన్ టు దిస్ క్యాథలిక్ చర్చ్. మీరందరూ ఎవరు? ఒక రాణులు. మీరందరూ ఒక రాణులు. సో మీరు ఈ యొక్క క్యాథలిక్ చర్చ్ లో ఒక మహారాణి, మీ యొక్క ఇంట్లో ఒక మహారాణి, మీ యొక్క విచారంలో నీవు ఒక మహారాణి. మీరందరూ మంచి రాణులుగా ఉండాలని, ధైర్యంగా జీవితంలో ఎదుర్కొనే సవాళ్ళను ఎదుర్కోవాలని, ప్రతి విషయంలో కూడా ఎన్ని ఇబ్బందులు వచ్చినా ఎన్ని ఇక్కట్లు వచ్చినా ఆ గ్రామంలో ఫ్రెండ్స్ అందరిని పోగు చేసుకొని వెళ్ళింది కదా, అదేవిధంగా మీరు కూడా ఫ్రెండ్స్ అందరిని పోగు చేసుకొని వెళ్ళి ప్రతి దాన్ని పోరాడి జీవితంలో ఉన్నతమైన స్థాయికి వెళ్ళాలి. ఒక ఐఏఎస్, ఐపీఎస్
మీరు ఏ అయితే గోల్ మీ మైండ్లో పెట్టుకున్నారో అవన్నీ అచీవ్ చేసి అది కాకుండా ఒక మహారాణిగా మీరు అందరూ ఉండాలని ఈ యొక్క దివ్యబలి పూజలో ప్రార్థన చేసుకున్నాం. Pray, my dear brothers and sisters, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, the Almighty Father. Receive, Holy Father, this offering of our humility, which we bring you with joy, as we commemorate the Blessed Virgin Mary, and grant, we pray, that it may be for us, who are joined to the sacrifice of the Christ, our consolation on earth and our eternal salvation, who lives and reigns forever and ever. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. Let us give thanks to our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, to praise you, Almighty Father, praise your mighty deeds in the exaltation of all saints, and especially as we celebrate the memory of the Blessed Virgin Mary, Mary Help of Christians, to proclaim your kindness as we echo her thankful hymn of praise. For truly, even to earth's ends, you have done great things, and extended your abundant mercy from age to age. When you looked on the lowliness of your handmaid, you gave us, through her, the honor of our salvation, your Son, Jesus Christ our Lord. Through him, the host of angels adore you, majesty, and rejoice in your presence forever. May our voices, we pray, join with theirs in one chorus of exultant praise. We acclaim. Holy, holy, holy Lord, God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessings to comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, and all you have created rightly gives you praise. For through your Son, our Lord Jesus Christ, by the power and working of the Holy Spirit, you give life to all things and make them holy. And you never cease to gather a people to yourself, so that from the rising of the sun to its setting, a pure sacrifice may be offered to your name. Therefore, Lord, we humbly implore you, by the same Spirit, graciously make holy these gifts we have brought to you for consecration, that they may become the body and the blood
of your Son, our Lord Jesus Christ, at whose command we celebrate these mysteries. For on the night he was betrayed, he himself took bread, and giving you thanks, he said the blessing, broke the bread, and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and giving you thanks, he said the blessing, and gave the chalice to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. We proclaim your death, O Lord, and profess your resurrection until you come again. Therefore, O Lord, as we celebrate the memorial of saving passion of your Son, his wondrous resurrection and ascension into heaven, and as we look forward to his second coming, we offer you in thanksgiving this holy and living sacrifice. Look, we pray, upon the oblation of your church, and recognizing the sacrificial victim by whose death you will to reconcile us to yourself. Grant that we, who are nourished by the body and blood of your Son, and filled with the Holy Spirit, may become one body, one spirit in Christ. May he make of us an eternal offering to you, so that we may obtain an inheritance with your elect, especially with the most blessed Virgin Mary, Mother of God, Saint Joseph, her spouse, with your blessed apostles and glorious martyrs, and with all the saints, on whose constant intercession in your presence we rely for unfailing help. May the sacrifice of our reconciliation, we pray, O Lord, advance the peace and salvation of all the world. Be pleased to conform in faith and charity your pilgrim church on earth, with your servant Leo XIV, our Pope, and Talagadodi Joseph Rajaro, our Bishop, the order of the Bishop, all the clergy, and the entire people we have gained by your oath. Listen graciously to the prayers of this family, whom we have summoned before you in your compassion, O merciful Father. Gather to yourself all your children scattered throughout the world. To our departed brothers and sisters, and to all who are pleasing to you, at your passing from this life, give kind admittance to your kingdom. There we hope to enjoy forever the fullness of your glory, through Christ our Lord, through whom we bestow on this world all that is good. Through him, and with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, our glory and honor is yours, forever and ever. Amen. At the Saviour's command and formed by the divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us
Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Saviour, Jesus Christ. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant a peace and unity in accordance with your will, who lives and reigns forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that I should enter into you, but only say the word, and my soul shall be healed. దివ్య ప్రసాదము పొందెదము రండి మన ప్రభువు యేసును పొందెదము రండి మన ప్రభువు యేసును జీవమునిచ్చెడి దాతయే విందు కావగను రావలి కలుషము బాపుని విందు త్రోవను మడకును చూపును విందు విందులకు విందు దివ్య ప్రసాదం పొందినము రండి మన ప్రభువు యేసును పొందినము రండి మన ప్రభువు యేసును గర్వము చంపెడి ప్రేమ విందు సర్వము నీలెడి వాడే విందు గర్వము చంపెడి ప్రేమ విందు సర్వము నీలెడి వాడే విందు సర్వేశ్వరుని కుమారుడే విందు సర్వం గుణు మనకిచ్చుని విందు విందులకు విందు దివ్య ప్రసాదం పొందెదము రండి మన ప్రభువు యేసును పొందెదము రండి మన ప్రభువు
దాసురాలైన నేను దేవవారి సముఖంలో మోకాళ్ళ మీద తెచ్చి సాష్టాంగపడి నా చేతులను నా కాళ్ళను తెచ్చినారు, నా ఎముకలన్నీ ఇచ్చినారు అని దేవవారి తెలిసారు. పూర్వకాలమందు దావీదు దేవదర్శించడానికి నేను జ్ఞాపకపరుచుకొని దేవవారి యొక్క 5 గాయములను నిత్య భక్తి పడతలతోనూ దుఃఖముతోనూ నా అంతరంగమును విచారించి గలము చే ధ్యానించుడు. ఈ సమయమందు దృఢమైన విశ్వాసము, నమ్మిక, దైవ ప్రేమానుడు, సుతాపుణ్యములను నా పాపులను నిజమైన మనస్తాపమును వారిని దిగున మిక్కిలి దృఢమైన ప్రతిజ్ఞను నా హృదయమందు ముద్రింపరాదని నా మంచి యేసు దేవవారిని నా ఆత్మ యొక్క మేలైన ఆకాంక్షతో ప్రతిమాని ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమేన్. Before we end this mass, I would like to thank the God Almighty. ఆ త్రియేక దేవునికి ముందుగా మా నలుగురిని సేవకే ఎన్నుకొని మీ ముందు, ఆయన దైవ ప్రజలందరి ముందు, కాబోయే ఆయన మహారులందరి ముందు తారగా చెప్పిన విధంగా మమ్మల్ని అందరినీ నిలబెట్టినందుకు ఆ దేవునికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, ఆ తర్వాత మన బోస్కో స్వామికి మమ్మల్ని బిషప్ హౌస్లో కలిసినప్పుడు వెంటనే చిన్న మీరు వచ్చి ఇలా మన పిల్లలకి మీరు మాస్ చేయాలి, చేసి దైవ వాక్యాన్ని బోధించి దేవుని దివ్య శరీర రక్తాలను వాళ్ళకి పంచి ఇవ్వాలి అని చెప్పినప్పుడు మేము చాలా సంతోషించాం. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద ఇన్విటేషన్. నిజంగా చాలా ఆనందంగా ఉంది మా అందరికీ కూడా. ఇంతమందిని ఇక్కడ చూడడం ఫ్యూచర్ని చూస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది. అంటే ప్రజెంట్ ఇది కాదు, ఫ్యూచర్. ఎందుకంటే ఫాదర్ వాస్ రియలీ యానిమేటెడ్ అండ్ యూ ఆర్ ఆల్ extra animated actually, extra than fathers and extra than these animators here. So you are all full of energy. We really love that energy from you, and the church needs that energy from you. So keep on going, keep on blazing till the world gets lit by you, gets, let us say, burned by you, so that all the nations will know the power of woman, the power of the lady. And Father ga cheppinattuga మహారాణులా ఉండి రాణులానే రాణించండి. సో అన్ని రంగాల్లో కూడా రాణించాలని మేము కోరుకుంటున్నాం. మీ అందరికీ కూడా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. ఇక్కడ ఆర్గనైజ్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి, అండ్ ఫాదర్ గారికి, రెక్టర్ ఫాదర్ గారికి, అండ్ మన తండ్రి గారికి, బిషప్ తండ్రి గారికి కూడా మా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, మంచి ప్రసంగాన్ని ఇచ్చిన ఫాదర్ రాజేష్ గారికి, అదేవిధంగా మన కోసం ప్రార్థన చేసిన చెప్పేసాను ఏం కదా ఆల్రెడీ తెలిసింది కదా. అలాగే ఇక్కడ ఉన్న ఫాదర్ గారు చెప్పాలి, ఇద్దరు ఫాదర్ గారికి ఇనీషియల్ ఉంది నాకు, ఏ విజయ్ రాంగ్ కాదు గుడ్. ఇద్దరు ఫాదర్ కొండపడ కరెక్ట్. ఈ గిఫ్ట్ నేను అనౌన్స్ చేయలేదు. సో మిగతా ఇద్దరు ఫాదర్ గారికి కూడా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, వారు కూడా ఒక 2 మాటలు మమ్మల్ని ఉద్దేశించి మాట్లాడతారు. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బోస్కో ఫాదర్ గారికి, అదేవిధంగా బాలా ఫాదర్ గారికి, మమ్మల్ని కొత్త గురువులు అయిన తర్వాత మొట్టమొదటిగా మేము వచ్చి పూజ చేస్తూ ఉన్నాం. అంటే మా మొదటి మాసం మా గ్రామాల్లో లేదంటే మా విచారంలో చేసుకున్నాము. తరువాత మొట్టమొదటి పూజ ఫాదర్ గారికి నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. కొంచెం ఏమిటంటే మేము అంటే నేను కూడా మరీ ముసలోనేం కాదు, కానీ మీ వయసులో ఉన్నప్పుడు ఇన్ని అవకాశాలు లేవు. ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడానికి కానీ, లేకపోతే స్కిల్స్ నేర్చుకోవడానికి కానీ, లేదంటే కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ నేర్చుకోవడానికి కానీ అంత అవకాశం లేదు. తెలుగు మీడియంలోనే చదువుకున్నాం. ఆ సెమినారీలోకి వచ్చినప్పుడు చాలా ఇబ్బందులు పడేవాళ్ళం.
మీకు ఇచ్చినటువంటి ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటూ నేను సెమినార్లో నేర్చుకున్నది ఒకటి ఏంటంటే ఏది వచ్చినా కూడా దాన్ని రెస్పాండ్ అవ్వడం. మీకు వచ్చినటువంటి ప్రతి ఒక్క విషయాన్ని లేదంటే ప్రతి ఒక్క ఆపర్చునిటీ దానికి తగిన విధంగా రెస్పాండ్ అయితే మీ జీవితాలు ఫలవంతంగా ఉంటాయని నేను తెలుసుకున్నాను. అదే సూత్రాన్ని మీకు కూడా చెప్తూ ఉన్నాను. కాబట్టి మీకు వచ్చినటువంటి అవకాశాలను సద్వినియోగం చేసుకొని దానికి తగిన విధంగా రెస్పాండ్ అవ్వాలని మనందరినీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. ఈరోజు మరి ఈ అవకాశాన్ని మాకు ఇచ్చినటువంటి బోస్కో ఫాదర్ గారిని, అదేవిధంగా బాలా ఫాదర్ గారిని, ఈ యొక్క ఎస్జే యాజమాన్యం మొత్తానికి కూడా నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. మరి పూజకు ఏర్పాటు చేసినటువంటి వాలంటీర్లకు కూడా నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. నందిగం మణిహర్. థ్యాంక్ యూ. ప్రేమైన రానుల్లారా, కాబోయే అయిన రానుల్లారా, మీకు ఒక చిన్న కథ చెప్తాను. ఎందుకంటే ఒక అతను ఒక కొండ పైన ఉన్నాడంట. కొండ పైన కూర్చుని రాళ్ళు ఇసురుతూ ఉన్నాడంట. అయితే ఆ రాళ్ళు ఇసురుతుండగా అతని చేయి పక్కన ఉన్న పెద్ద బండరాయి అన్నది దొర్లి కింద పడింది. డొల్లుకుంటూ అలా వెళ్ళిపోయి నీటిలో పడింది. నీటిలో పడంగానే ఆ రాయి ఒక్కసారిగా మెరవడం మొదలుపెట్టింది. అప్పుడు దాకా కొండ మీద కూర్చున్న అతను ఆ రాయి చూసి కిందకి వరకు ఎత్తుకుంటూ వచ్చి చూడగా ఏంటిది ఇది మెరుస్తుందనగా అది ఒక వజ్రం. అప్పటిదాకా ఆ రాయి ఆ కొండ మీదే ఉంది. ఎంతో మంది ఆ రాయి తొక్కుకుంటూ వెళ్ళారు, ఎంతో మంది ఆ రాయిని చూశారు, కానీ ఎవ్వరికి అది ఒక వజ్రం అని తెలియదు. కానీ ఎప్పుడైతే ఆ రాయి ఆ కొండ నుంచి దొల్లుకుంటూ వచ్చి దాని పెయిన్, దానికి ఉన్న మురికిని మొత్తం వదిలేసుకుని ఎప్పుడైతే నీటిలో పడిందో అదేమైంది, మెరిసింది. అట్లాగే మీరు కూడా మీ అమ్మ నాన్నని వదిలివేసి, అయ్యో నేను నాగేలంకలో ఉన్నప్పుడు ఇక్కడికి రావాలని ఒక అమ్మాయి వచ్చి అడిగింది. అయితే ఓకేనమ్మా వెళ్ళొచ్చు అని పేరు కూడా రాసుకున్నా. తర్వాత ఈ క్లాసెస్ మొదలైనాక అమ్మాయికి ఫోన్ చేసి అడిగితే, బ్రదర్ గారు మా అమ్మ నన్ను పంపించడం లేదు, ఎందుకంటే నన్ను వదిలి ఉండలేదంట 4 రోజులు అని చెప్పి అమ్మాయి చెప్పింది. అయితే ఈ 4 రోజులు మీ మమ్మీ డాడీని వదిలేసి ఇక్కడికి వచ్చి వాళ్ళు చెప్పిందంతా నేర్చుకొని మీరు ఆ స్ట్రగుల్ అంతా పొందుకున్నారు కాబట్టి, ఆ పెయిన్ అంతా పొందుకున్నారు కాబట్టి మీకు ఒక వజ్రం వంటి ఒక ఇంగ్లీష్ అన్నది వచ్చింది. ఆ యొక్క ఇంగ్లీష్ని మీరు నేర్చుకోవడం వల్ల ఫ్యూచర్లో మీకు చాలా రానులయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా వస్తాయి. ఇప్పుడు మనం ఎక్కడికి వెళ్ళినా, ఏ ఆఫీస్కి వెళ్ళినా మొదటిగా మనల్ని ఇంగ్లీష్ వచ్చామా అని అడుగుతారు. అట్లీస్ట్ మన ఇతరులతో మన గురించి పరిచయం చేసుకునే అంత ఇంగ్లీష్ వచ్చినా మనకి ఒక జాబ్ అంటది ఒకటి మనకు వస్తుంది. ఒక స్టెప్ నుంచి ఒక స్టెప్కి మనం ఎదుగుతూ వెళ్ళడానికి ఒక ఇంగ్లీష్ ఉపయోగపడుతుంది. అట్లాగే మేము ఎప్పుడు ఫాదర్ గారిని, బోస్కో ఫాదర్ గారిని కలిసినప్పుడల్లా ఆయన మాట్లాడేది ఒకటే, యువత 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 వాళ్ళ భవిష్యత్తు. మీ గురించి చాలా ఆలోచిస్తారు ఫాదర్. నేను ఒకసారి మేము హైదరాబాద్ సెమినార్కి వెళ్లే ముందు నైట్ 8 గంటలకేమో వచ్చారు ఫాదర్ గారు బిషప్ హౌస్ కి. అప్పుడు కూడా ఒకటే, నాన్న నీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే నాకు చెప్పు, నేను యువతతో మీకు ఏదో ఒక కార్యక్రమం నిర్వర్తిస్తా, ఏదో ఒక కార్యక్రమం చేస్తా. మీ గురించి ఎక్కువగా ఆలోచిస్తూ ఉంటారు ఫాదర్. మీకు ఏదన్నా చేయాలి, మిమ్మల్ని మీ జీవితంలో రాణించాలి అని, ఒక రాణుల్లాగా మిమ్మల్ని నిలబెట్టాలని. కాబట్టి మీరు ఆ పెయిన్ తీసుకుని ఇంత దూరం వచ్చి నేర్చుకున్నారని, మంచిగా మీ యొక్క జీవితానికి ఒక 30 రోజుల యొక్క తర్ఫీదు అన్నది మీకు ఉపయోగపడిద్దని నేను ఆశిస్తున్నాను. అట్లాగే మీరు ఏదైతే నేర్చుకున్నారో అది మీరు వెళ్ళి మీ ఇతరుల ఫ్రెండ్స్ కి చెప్పండి. అంటే స్వార్థంగా దాచుకోవద్దు.
అదే నేను నేర్చుకున్నాను పంచితే అది వెళ్ళిపోద్దాం అని దాచుకోకుండా మీ స్నేహితులు కూడా మీరు నేర్చుకునే యాక్షన్ సాంగ్స్ కానీ లేకపోతే మీ కేటగిజం చిల్డ్రన్స్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళకి ఆ యాక్షన్ సాంగ్స్ నేర్పించండి. మీరు కూడా మీరు నేర్చుకున్న పదాలను వాళ్ళకి నేర్పిస్తే అదే విధంగా మనం నేర్చుకున్నది ఇంకొకరికి వెలుగు వస్తాం అన్నమాట. ఆ వెలుగుని ఇతరులకు పంచగలుగుతాం. కాబట్టి గాడ్ బ్లెస్ యూ. అందరూ మంచిగా రాణిస్తారని, రాణులు అవుతారని ఆశిస్తూ మీకు దేవుడి ఆశీస్సులను ఇస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. I just want to say a small instant. A few days back మేమందరం కూడా మా అన్నయ్య వాళ్ళు మా అక్క వాళ్ళు మేమందరం కొంతమంది కూర్చొని ఉన్నాం. మాట్లాడుకునే సమయంలో మా అన్నయ్య ఐటీలో వర్క్ చేస్తూ ఉన్నాడు. సో హీ హ్యాడ్ ఏ ఫోన్ కాల్. సో వెంటనే మా ఇంటి దగ్గరకు వచ్చిన బంధువులు ఆ కాల్ తీసుకొని కాంటాక్ట్ నెంబర్ నేమ్ లేదు. సో దే ఆర్ థింకింగ్ అన్నోన్ నెంబర్ ఏమోనని ఒకరు తీసుకొని ఫోన్ తీసుకొని వెంటనే అటెండ్ అయ్యి ఒక 5 నిమిషాలు కాల్ చేద్దాం చెప్తామని ట్రై చేశారు. అక్కడ ఫోన్ తీసుకొని మాట్లాడాను లోడలోడా అంటాం కదా తెలుగులో ఒక మాట, లోడలోడ మాట్లాడుతున్నాం ఏంటని, అంతేనా? ఏమంటారు? అంతే కదా, లోడ ఆ మాట చెప్పండి, అలా మాట్లాడుతుంది అని నేను అడిగాను. వెంటనే అయితే మాట్లాడి ఎస్ 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 అని పెట్టేసింది ఫోన్. ఏంటి ఏం మాట్లాడారు నువ్వు ఎస్ అన్నది ఏంటంటే వాళ్ళు స్టైలిష్ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతున్నాను, నాకు అర్థం కాదు అన్నారు. ఏమన్నారు? వెంటనే నేను మా అన్నయ్యకి ఇట్స్ సంథింగ్ కాల్ ఫ్రమ్ యువర్ ఆఫీస్ అనుకుంటా అని మా అన్నయ్య వెంటనే కాల్ చేసి మాట్లాడారు. ఇట్స్ అన్ ఇంపార్టెంట్ కాల్ ఫర్ మీ అన్న తర్వాత. సో మనకి ఇంగ్లీష్ అర్థం అవ్వాలన్నా ఈరోజు చక్కనైనటువంటి అవకాశాన్ని ఫాదర్స్ ద్వారా మీకు అందింది. సో లోడ మాట్లాడినా, రోలింగ్ వాడలాగా మాట్లాడినా మీరు అర్థం చేసుకోగలిగేంత స్థితి ఈరోజు మీ అందరికీ లభించింది. కాబట్టి అవకాశాన్ని వినియోగించుకోండి. Achieve high and grow higher and become a very beautiful queen. That's all. Thank you. Second round. Just one more thing I would like to share with you. నేను రోమ్ నగరంలో చదువుకుంటున్నప్పుడు I did my theology and licentiate there. బోస్కో ఫాదర్ గారిని కలిశాను. ఆయన సొంత పని మీద వచ్చారు. ఆయన ఇంటికి డబ్బులు పోగేసుకోవడానికి. అవును, ఆ ఇల్లు ఎవరో కాదు, మీరు. ఆయన సొంత ప్రజలందరూ కూడా మీరే. లిటరల్గా మీ అందరి కోసం, ప్రతి ఒక్కరి కోసం కూడా ఆలోచించి ఆయన ఎంత కష్టపడ్డాడు నాకు తెలుసు. నేను చూసాను లిటరల్గా. ట్యాక్సీ ఎక్కి నడుచుకుంటా హోటళ్ళు తిరిగి ఎక్కడెక్కడ బెనిఫాక్టర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళని కలిసి, ధర్మదాతలు అంటారు కదా, మనకి సహాయపడుతున్న వాళ్ళు వాళ్ళే. ఫాదర్ బోస్కో గారి వల్ల, ఫాదర్ బాలా గారి వల్ల మాత్రమే ఇది కాదు, బిషప్ గారి వల్ల మాత్రం కూడా, ఒక్కరి వల్ల మాత్రమే కాదు. ఒక చేయి వల్ల చప్పట్లు అనేది రావు. బిల్డింగ్ అనేది కూడా ఒక ఇటుకతో కట్టలేదు. కాబట్టి ఫాదర్ గారు ఎంతో కష్టపడ్డారు. నేను దాన్ని కళ్ళారా చూశాను. రోమ్ నగరంలో చదువుకున్నాను కాబట్టి అక్కడ చదువుకోవడం ఎంత కష్టం అనేది కూడా బాగా తెలుసు. స్కాలర్షిప్ లేనిదే, ఎవరన్నా మనకు సహాయం చేయండి, మనం ఎప్పుడూ కూడా ముందుకు వెళ్ళాలి. మీరు అందరూ కూడా ముందుకు వెళ్ళాలని ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళే కాదు, ప్రత్యక్షంగా కనపడే వాళ్ళే కాదు, పరోక్షంగా కనపడే చాలా మంది ఉన్నారు. వాళ్ళందరికీ కూడా మీరు ఎప్పుడు కూడా కృతజ్ఞులై ఉండాలి. ఇది నేను ఎప్పుడు గట్టిగా చెప్తూ ఉంటాను. నేను ఏంజల్ బోర్డింగ్లో చదువుకున్నప్పుడు నా బోర్డింగ్ పిల్లలకు కూడా అదే చెప్పాను. మీరు పెద్ద అయినప్పుడు ఇంకొకరికి సహాయం చేయండి. మీకు రేపు బంగారు భవిష్యత్తు వచ్చినప్పుడు మీ చిన్న చెల్లెళ్ళ గురించో, తక్కిన వాళ్ళ గురించి ఆలోచించండి. బోస్కో ఫాదర్ గారిని కలవండి. ఆ తర్వాత ఎవరైనా రోమ్ నగరంలో కానీ ఇంకా అబ్రాడ్లో చదువుకోవాలంటే అవకాశాలు చాలా ఉన్నాయి. ఫాదర్ గారిని కాంటాక్ట్ అవ్వండి. అక్కడ చదువుకోవడానికి మంచి బంగారు భవిష్యత్తు మీ అందరికీ ఉంది. కాబట్టి ఒక్క విషయం, ఎప్పుడు కూడా కృతజ్ఞులై ఉండండి. కృతజ్ఞత లేనిది మనం పొందిన సాయానికి అర్థం లేదు. రేపొద్దున మన జీవితానికి ఒక పరమార్థమైన ఉండదు. ఏదో వచ్చాం, చేసాం, వెళ్ళిపోయాం అన్నట్టే ఉంటుంది. సో కాబట్టి మీరందరూ చాలా గొప్ప వాళ్ళు. ఖచ్చితంగా కృతజ్ఞులై ఉంటారు. ఫాదర్ గారు మీకు అది నేర్పించారు. కాబట్టి ఈ విషయం బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎంత కష్టపడుతున్నారు, మన కోసం ఎంతమంది కష్టపడుతున్నారు, ఎన్ని విధాలుగా కష్టపడుతున్నారు. కాబట్టి మనం ఇంకెంత కష్టపడాలి. ఫాదర్ గారు అన్నట్టుగా రోలింగ్ ఇంగ్లీష్ మాత్రం ఆగిపోమాకండి. అక్కడ ఇంకా షేకింగ్ ఇంగ్లీష్ వెళ్ళిపోవాలి. బాగా షేక్ చేయండి వరల్డ్ని. సో వి విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ వన్స్ అగైన్. వి విష్ యూ ద వెరీ బెస్ట్ థింగ్స్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. సో ప్లీజ్ డూ ప్రే ఫస్ట్. వెనెవర్ యూ ప్రే, please recite one Hail Mary or one Our Father. At least say Amen. So
for us forefathers, so that we'll be fruitful in our ministry, so that we can help many of you like people, right? So thank you once again, and I hand over to Father Bala after final blessing. Thank you. Rejoice, O Virgin Mary, for Christ has risen from the tomb. Hallelujah. Let us pray. Renewed by this pastoral sacrament, we pray, O Lord, that we, who honor the memory of the mother of your Son, may show forth in our mortal flesh the life of Jesus, who lives and reigns forever and ever. Amen. Let us bow our heads for the blessings of the Almighty. The Lord be with you. And with your spirit. May God, who by the resurrection of His only begotten Son was pleased to confer on you the gift of redemption and of adoption, give you gladness by His blessing. Amen. May He, by whose redeeming work you have received the gift of everlasting freedom, make your heirs to an eternal inheritance. Amen. And may you, who have already risen with Christ in baptism through faith, by living in a right manner on this earth, be united with Him in the homeland of heaven. Amen. And may the blessing of the Almighty God, the Father and the Son and the Holy Spirit come down on you and remain with you forever. Amen. The Mass is ended. Go in peace and love of Christ. Alleluia. Alleluia. Thanks be to God. Hallelujah. Hallelujah. Nice. Father పేరు గుర్తున్నాయి. So Father Rajesh, Father Vijay Raj, Father Vijay Raj, Father Manihar. Manihar కదా? అదే Manihar కదా? Harga. So Harga. Manihar చక్కగా. So thank you very much, fathers, for taking out your time. Fathers ఇప్పుడు honeymoon లో ఉన్నారు actually. So when you get married, you go for honeymoon. So they are married to Jesus now. So to the church. They are married to the service of love. So now after long years of formation, so many years of training, so they desire to follow God and they have dedicated their lives to God. And so they are here after that last step. So now, ఇప్పుడు దాకా ప్రయాణం చేసిన ఒక ఎత్తు అయితే ఇప్పుడు నుంచి ప్రయాణం చేసేది మరొక ఎత్తు. So we will pray for them. We keep them in our prayers daily. Wherever, whenever you can, pray. పేరు రాకపోయినా ఫాదర్లందరి కోసం, సిస్టర్లందరి కోసం, సేవ్ చేసే వాళ్ళందరి కోసం ప్రతిరోజు ప్రార్థన చేయాలి. ఏమి ఇంకా ఎక్కువగా వాళ్ళు స్వార్థాన్ని విడనాడి మంచి మనస్సుతో ఐక్యత భావంతో పనిచేయాలని ప్రార్థన చేస్తున్నారు. సో వీ విల్ స్పెషల్లీ ప్రే ఫర్ దిస్ ఫాదర్స్. ఆ హనీమూన్లో ఉన్నా సరే వాళ్ళు ప్రత్యేకంగా set aside one day for all of us. We are very, very grateful. Thank you for blessing this center. So with your young presence, may it become much more youthful. So leave your little blessings of oil and graces and here a little bit and go. And here, this is your place. Anytime you're welcome. You are all a team. So hopefully we will work much more vigorously. You are going to be the key players. మేము ఎన్ని ఐడియాలు పెట్టుకున్నా ఎంత చేయాలన్నా సరే మీరు యాక్షన్ you're in the villages, as you rightly said, you encouraged one of the students and so on. So there are many opportunities. Our job is to just motivate them and encourage them. So we look forward to your collaboration and support as well in that direction. So as a token of love, we are here. మీరేవుడు లవ్పేట విజయవాడ నుంచి ఎవరున్నారు? విజయవాడ ప్యారిష్లో ఎవరున్నారు? విజయవాడలో. సో from the closer Bosco. విజయవాడ నుంచి రాక్షిత విజయవాడ నుంచి వాడాలి. అండ్ ఈ ప్యారిష్ దగ్గర సంథింగ్ సో నైస్. ఎవరు విజయవాడ అన్నారు? విజయవాడ దగ్గరలో రండి. సో లవ్లీ బొకే క్యారీ అండ్
ఇప్పుడన్నీ ఉదినేపల్లి రండి, వణుకూరు, భైరవపట్నం వాళ్ళందరూ రండి. ఎవరైనా పాల్గొంటారు. తెలిసిన వాళ్ళకి నేను తెలంగాణలో చదువుకున్నాను కాబట్టి తెలంగాణ వాళ్ళు రావచ్చు. తెలంగాణ వాళ్ళు రావచ్చు. వేరే వాళ్ళు